أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير günler Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Endi Allah'ın rahmeti şu berat kişilerin günleri Allah Teala bereket bere turgan vakitler Allah Teala'ga dua kılıp Ramazan'a yakınaya turgan günler Allah subhanahu teala'ga her vakit yalvara turgan tövbe istiğfar kıla turgan şolay Allah Teala'nın bereket sürüy turgan bereketli bulunu sürüy turgan vakitler baxetli bulunun üç galemeti var baxetsizlikten kutulunun üç galemeti var. Baxetsizlikten qutulup baxetli bulunun üç galemetining birisi, eng birinchisi Allah Teala'dan qo'rquv. Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun diye Allah Teala aytadi. Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala qarshida taqvo bo'ling'iz, ya'ni qo'rqing'iz. Shulay g'aning ikkinchi ma'nosi haromlardan qochib halallar bilan yurig'iz. Shuli qo'rquv belgisi bo'ladi. Haromdan qo'rqamiz biz. Halalga intilamiz. Hem Allah Teala yolunda Allah Teala qo'shgan chog'ini Allah Tealaga bo'ysungan ravishdigina bu dunyodan ketirga tirishiriz deydi. Qo'rquv odam bolasi agarda shu qo'rquvni bo'ldirmasa, o'zida Allah Teala'dan qo'rquvni bo'ldirmasa, u bir kimdan da qo'rqmay turgan bo'ladi, uyalmay turgan bo'ladi. İkinci bir Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning Allah Teala tarafından keltirilgan bir qudsiy hadisda ayt ya Habibim diye Allah Teala aytadi, agarda qullar adam bolaları, mümin Müslümanlar, iman getirgen bendeler, bari tek Allah-u Teala'dan qo'rqatirgan bo'lsalar, bütün mahluklarım onlardan qo'rqatirgan bo'ladi. Yani onlarga bir nindi zarar keltira olmaslik derecede qilam deydi. Agar da bari tek Allah-u Teala'dan qo'rqib yurishing ekan, ixlosdan sening Allah-u Teala'ga qarata taqvolagan qo'rquving bor ekan, sen boshqa bir narsadan da qo'rqmayapsan, kirisincha arslanlar, şayanlar, yılanlar, naşar kişiler, yavuzlar, yamanlar bütünüsü senden qo'rqatirgan bo'lacak deydi. Eğer de Allah Teala'dan qo'rqsan, eğer de sen Allah Teala'dan qo'rqmasan, sen bütün nerseden qo'rqatirgan bo'lasın deydi. Bütün nerseden, mahluklardan qo'rqatirgan bo'lasın. Şuna göre bu baxetsizlikten qutuluv hem baxetga erishishning birinchi yo'li Allah Teala'dan qo'rquv. İkincisi elbette halal rızık yolunda yürü. Halal rızık izlev deydi. Şu halal rızıkni nechik topirga kerak deganda Allah subhanahu wa taala aytadi bitana kulu halalan tayyiban. Halalning da yaxshisin oshag'iz. Halalning da yaxshisin oshag'iz degan so'z varaq degan taqvolikdan so'ng ikkinchi bir ulushi var. Varaq degan so'z var. Ya'ni halalni da tiyishincha keragincha qadargina qo'llanu. İsrafqa kirmev degan tushunchani bilgirdi. Halal rizqda albatta eng birinchi halalni izlav masalasida eng birinchi odam bolasina xizmat kerak. Ish chunki farz qilindi. Bu albatta kimning kuchi quvvati bor. Agarda yoshligi bor, quvvati bor, aqli bor, mumkinligi bor. Agarda bir kishining og'riq sababli, zaruriyat sababli ishlay olmay ekan, u bu masalaga qotishmaydi albatta. Ulug'lik sababli bor ekan, ularga qarata tugil bu. Yosh bo'lgan, kuchi quvvati bo'lgan, aqli o'z o'rnida bo'lgan, mumkinligi bo'lgan, Alloh subhanahu va taolo salomatlik berganiga bunday kishiga ish farz bo'ldi. Qur'oni Karimda bizda Alloh subhanahu va taolo bizga murojaat etadi Qur'oni Karimda. Albatta shu xizmating bilan sen yurib Alloh taolo bergan rizqni halallashtirding esa Alloh taolo rizqni beradi albatta. Qay bir kishilarning bir yolg'ishligi bor, sotashuvlari bor. Alloh taolo rizqni beradi-da, olma pish, og'zima tish deb yotatirgan nelar bor. Yani bu baxetsizlikning belgisi, yani kishiga bir bek zo'r zarar keltira turgan narsa yalqovlik. Yani kishidan o'ngishni shu ijroga turgan narsa eng birinchi yalqovlik. Halal rizq nechik bo'lirga teyish? Alloh taoladan rizqni so'raymiz, ya Rabbim, rizqimizni kengayt, dunyamizni kengayt, ne'matlaringni kengayt deb so'raymizda, Alloh subhanahu va taologa yo'lida shu teyishincha xizmat qila boshlaymiz. Öz mangay terimizni tuga, özümüzden mangay terlerimizni tuga, şulay
хезмәт кылабыз. Төрле юллар түгел, бүгенге көндәге яшьләрнең күбесенчә шундый ничек кенә тегеннән моннан җиргә дә бер нәрсә эшләмичә дә күп иттереп акча да алырга теләүчеләр күбәйде бүгенге көндә. Бер нәрсә эшләмичә ялкаулык белән генә, җиңел генә күп иттереп акча эшләргә. Җиңеллек белән килми ризык. Ризык авырлык белән килә. Шулай ук малны да җиңел юл белән табып булмый. Хәләл малны тырышырга кирәк. Шуңа күрә хәләл юлында йөрегез, хәләл ашагыз ди, тикшерегез, хәләл ризык булсын. Чөнки бер харам локма, бер кисәк харам ризык кирде исә, синең 40 көнгәчә кадәр ул ишеңдәге ихласлыкны буза, сиңа ниндидер бер үсеш бирми. Намазың да зәгыйфләнә, зикрең дә, тәсбихларың да, Коръән укуың да бөтенесе зәгыйфләнә харам ризыктан. Шундый дәрәҗәгә китереп җиткерә. Һәрәнә бүгенге көндә яңа төрле бер китаплар да, хәтта фәтвалар да бар икән инде. Имештер хәләлнең билгесе, без әйтәбез, гомер бакыйдан безнең хәләл ризыкның, итнең хәләл булуы нәрсә ул? Бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип шалып кан чыгару хайваннан, ул сөннәт буенча үтәргә теләсәң, 4 аяклы хайван булса, 3 аягын бәйләп, муенын кыйблага таба каратып, шушлай 2 тамырын һәм үнәшен кисәсең, хайванның бугазында 2 яктагы 2 тамырын да кисәргә кирәк, бөтен канын агызып бетерү, һәм инде мөстәхәб тагында тәмле булсын өчен, ул шала торган кеше тәһарәтле, намазлы, эт үтермәгән, мәче үтермәгән, үләксә тунамаган кеше булырга тиеш. Ягъни ул кулы тәмле булсын өчен. Әгәр дә үләксә тунаган икән ул, мәче үтереп, эт үтереп йөри икән, аның кулы тәмсез була. Аны авылда яки итерлек сойган кешеләр беләләр. Менә шушындый. Ләкин фарызы, ваҗибы хәләлнең, ул да булса, бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип, кан чыгару, канын чыгарып, шушлай, ягъни хайванның җанын чыгару. Бүгенге көндә имештер бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дигән төшенчә кирәк түгел икән дип йөрүчеләр пәйда булган. Кичә миңа моны сөйләделәр. Китаплар тараталар ди. Ягъни нәрсә дигән сүз, ул да булса, путларга табынмау ниятеннән кан чыгару. Кем путларга табына бүгенге көндә? Бу нинди ахмаклык? Кем табына бүгенге шушы 21 гасырда? Каян күргән бар андый путларга табыну? Имештер, һаман путлар эзлиләр, һаман үзләре путка табынудан куркып, яки табыналардыр бәлки, шыпырт кына. Ниндидер путлары бар, иң беренче пут нәфисләре. Һәм бисмиллаһи Аллаһу әкбәрне әйтмәсәң дә, шушлай иттереп киссәң һәм кан чыгарсаң ярый дип әйтүчеләр. Халыкны адаштырып, халыкны харам ашатырга кертәләр. Шайтан. Әнә бит бер зур галимнәр әйтте, имештер Европадан килгән итне ашагыз, Ираннан килгән итне ашамагыз. Иранда бисмиллаһи Аллаһу әкбәр белән соелса да, алар шыйгалар. Европада әһл китаплар ди. Бүген Европада христианство дигән дин юк. Әһл китап беттән да. Аннан килгән ризыкны ашасаң, син беттең. Анда тук белән бәреп үтерәләр. Анда нинди хәләл ризык килсен. Тегеләр шыйга булса да бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип сөйләр. Безнең ваҗибы тирлекнең бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип кан чыгару, җанын чыгару, кан нагызу. Шуның кебек хәләл ризык артыннан йөрергә кирәк. Шайтанның вәсвәсәсенә иярү түгел, чөнки бер лукма, бер кисәк харам ризык кирде исә 40 көнгә кадәр ни намазың алга китеше булмый, ни зикреңнең, ни ишеңдәге руханиятеңнең үсүе, безнең руханиятебез үсүе кирәк. Аллаһ Тәала безнең ташкы кыяфәтләребезгә карамый, бәгыребезгә карый, күңелебезгә карый, руханиятебезгә карый. Рухыбыз үскән булса, руханиятебез югары дәрәҗәдә булса, Аллаһ Субханаһу Тәаланың сөйүклесе булабыз. Менә бу икенче юлы. Һәм инде сиратул мустақимда йөрү. Бәхетсезлектән качу. Беренчесе Аллаһ Тәаладан курку, икенчесе хәләл ризык ашау, өченчесе туры юлда булу. Туры юлда булу димәк нәрсә дигән сүз, ягъни ул да булса, һәза сирати мустақиман ди Аллаһ Тәала әйтә Коръән-и Кәримдә. Ягъни бу дин, ислам дине, Мөхәммәд сәлләлләһү сөннәте, сиратул мустақим. Фатиха сүрәсендә, Әл-Хәм сүрәсендә сорыйбыз. Иһдина сиратул мустақим дибез. Көн сайын ничә тапкыр сорыйбыз. Я Раббым, сиратул мустақимнан айырма, туры юлдан айырма. Туры юл нәрсә? Кабахатлык кылмый торган, кешегә нәфрәтләнми торган,
Барлык мөмин мөселманнарга гына түгел, гомумән бит барлык мәхлукларга хәйр ихсан белән йөри торган юл. Алла Тәала икәнлеген танып, Мөхәммәд саллаллаһу пәйгамбәрлеген, расуллыгын танып, Алла Тәаланың Коръәненә һәм Мөхәммәд саллаллаһу сөннәтенә нык ябышып, әһле сөннәт вәл җәмәгать юлыннан китү. Ни өчен һаман кабатлыйбыз әһле сөннәт вәл җәмәгать дип? Чөнки бүген бидгатьчылар бик күп пайда булды. Мәзһәбләрне кабул итми торганнар, әһле сөннәтне кабул итми торганнар, дигәндә мөселманны сугыштырырга тырышучылар, монда харамны хәләл дип игълан итүчеләр, әле сөйләгәнебез кебек. Андыйлар, әһле бидгат юлыннан китсәк, әнә бидгат ул залалат, адашу нәрсә утта ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә. Шуңа күрә Алла сакласын. Сиратул мустақимнан айырмасын. Туры булып, сүзең туры булсын. Кулу кауlan садидан. Иман китергән бәндәләр, сөйләгән сүзләрегез раст булсын, дөрес булсын. Йөргән юлларыгыз туры юлдан булсын. Кешегә зарар китерми торган, кешегә кабахәтлек эшләми торган, мөмин мөселманнарны айыра торган түгел, киресенчә туплый торган юл булсын ул. Мөмин мөселманнарга ниндидер ярдәм итү юлы булсын ул. Мөмин мөселманнарга кин һәм нәфрәт һәм күрә алмаучанлык булмасын. Көнчелек, хөсетлек булмасын. Менә ул сиратул мустақим, туры юлда. Менә шушыны Алла Субханаһу Тәала безгә тәкъдим итә. Әгәр дә бәхетсезлектән кутылып, бәхеткә ирешәсең килсә, Алла Тәаладан курык, хәләл ризык аша һәм туры юлдан тайпылма. Алла Субханаһу Тәала һәрбер безгә дә үзенең сөекләре булып, Алла Тәала каршында тәкъва булып, Алла Тәаланың хәләллегенә йөреп, Алла Субханаһу Тәаланың туры юлында сиратул мустақимда булуыбызны насыйп ит. Я Раббым, Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Алла